واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روح سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي فعالوي وسولهم وقرهم ثم إلى روح سيد عبد الرحمن سكاب سولهم وقرهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى سيد عباس بن علي بن عباس المالكي ثم إلى سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى سيد الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى سيد الشيخ شروني عبد البنجري ثم إلى سيد الشيخ محمد سيد عبد الغني البنجري ثم إلى سيد الشيخ أحمد الدين رسولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ هادي محمد شافي
هذا من صيد الرائد ثم إلى رسل الوالد الحج حق الزاد بن حج حارس وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البدلي وأصولهم وفروعهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah rahimakumullah. Mohon sama-sama kita baca daripada niat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam man taraka thalatha jam'in bi dhammin fa fathin tahawunan biha. Al-muradu bit tahawuni at-tarku min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat duduk di majelis ilmu agama, yang mana ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Melanjut pada pelajaran kita tentang Fadilatul Jum'ah, bab yang ke-10 dalam kitab Tanqihul Qaul, yaitu pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man taraka salasa jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat, bidhammin fa fathin, dibaca juma'in, yaitu dengan membaca dhammah awalnya, tengahnya dibaca fathah. Tahawunan, meninggalkan 3 kali Jumat secara tahawunan, meremehkan, menyengaja. Biha, al-muradu bit-ta'awuni at-tarku min ghairi udhri. Yang dimaksud dengan tahawun
artinya adalah meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur. Jadi sengaja atau menyengaja tidak sholat Jumat dengan berbagai alasan, yang mana alasan tersebut bukan yang disahkan dalam syariat, ya, untuk meninggalkan Jumat. Maka apa yang terjadi bagi orang yang meninggalkan 3 kali Jumat secara tahawunan, sengaja, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mencap hati orang tersebut, ay khatamallahu alaihi, yaitu Allah akan ukir, tulis di hatinya, wa ghasyahu, dan Allah akan tutup hatinya, wa mana'ahu, dan Allah akan cegah akan hatinya, al-tafahu, terhadap kelembutan-kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati tersebut bisa dikatakan hati yang mati, nggak terima nasihat, nggak masuk kebaikan-kebaikan, ya. Kalau ada orang lihat berbuat kebaikan, hatinya buruk aja. Kalau ada orang berbuat kebaikan, hatinya nggak bakalan tersentuh. Kalau ada yang menasehati, hatinya nggak terbuka. Ini tanda-tanda dari Allah. Allah udah tulis di hatinya, ya, semacam larangan, ya, semacam peringatan. Ya, kayak setiap ada pintu dilarang masuk. Nah, berarti seperti itu tuh hatinya, ya. Dilarang rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Kelembutan Allah dilarang masuk ke dalam hatinya. Ya. Wa ghasyahu, dan Allah tutup hatinya, ya. Artinya hatinya itu ibarat hitam, itu udah diselimutin tuh. Jadi nggak ada celah lagi itu hati. Wa mana'ahu, dan Allah juga larang, ya. Allah cegah rahmatnya, kelembutannya masuk ke dalam hatinya. Na'udzubillah, ya. Jadi keras hatinya. Nah, jadi kalau udah ninggalin Jumat, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, hati-hati, ya. Kalau sekali aja kita disunnahin, ya, untuk bersedekah 1 dinar, ya. Dinar itu emas, ditimbang, diduitin, kita sedekah. Yang mana dinar itu kan terbuat dari emas, kita timbang berapa gram, ya, dan diukur dengan harga sekarang, itu juga udah besar. Apalagi sampai 3 kali. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah anil Ja'di wa isnaduhu hasan. Ya, dalam meriwayatkan hadis tersebut Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Al-Ja'di, dan sanadnya hasan. Ya, jadi sesibuk apapun Jumat jangan sampai ditinggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man taraka 3 jumu'atin bidammil jimi wal mimi aw fathiha aw sukuniha, ya, jumu'atin dengan baca dhammah jimnya dan juga mim, jumu'atin, ya. Atau dibaca dengan fathah juma'atin, mimnya dibaca fathah juma'atin, atau juga dibaca dengan sukun jum'atin. Jadi ada 3 cara bacanya. Min ghairi udhrin, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan, kutiba minal munafiqin, maka Allah akan catat orang tersebut bagian golongan orang munafik. Orang munafik itu hatinya udah kotor, hatinya udah tertutup, ya. Kalau orang beriman melakukan kebaikan, orang munafik justru sebaliknya,
ya, dia akan melemahkan orang beriman tersebut, sebagaimana ya, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ya, ketika hendak pergi perang, Nabi mengajak semua para sahabatnya untuk ikut andil dalam peperangan tersebut. Namun orang munafik tahu yang dihadapin ini bukan jumlah yang kecil, ini jumlah yang besar ya, di mata mereka ya, orang Islam pasti kalah. Jadi mereka mencari alasan untuk tidak ikut ya, padahal bukannya mereka ya tidak mau ikut semata-mata tidak mau ikut, tapi karena takut ya. Allah udah jadikan hatinya gentar ya. Allah udah jadikan imannya lemah. Itu orang munafik ya. Nah, jadi siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa alasan, dia orang munafik. Jadi tanda-tanda orang munafik agak Jumatan. Bukan hanya berkhianat dalam janji, bukan hanya berdusta dalam berbicara ya, tapi dia meninggalkan Jumat 3 kali dengan sengaja, sama dengan menjadi golongan orang munafik. Na'udzubillah. Ay in kana mimman tajibul jum'ata alaihi ya, mimman kana tajibul jum'ata alaihi tajibul jum'atu alaihi ya, itu kalau orang tersebut adalah bagian orang yang diwajibkan melaksanakan Jumat ya. Misal kita nih orang asli sini nih, mukim, bukan lagi safar ya, bukan lagi perjalanan, bukan orang sakit, sehat ya. Dia orang wajib Jumatan ya, balik berakal ya, wajib dia Jumat, sengaja kagak dia Jumatan. Nah ini dia orangnya ya, yang termasuk daripada golongan munafik nantinya ya. Tapi kalau ada uzurnya ya, seperti dia sakit ya, atau dia sedang safar ya, maka dia boleh meninggalkan Jumat, dan dia bukan termasuk daripada orang yang meninggalkan Jumat secara sengaja. Rawahu Tabrani an Usamah bin Zaid ya, meriwayatkan hadis tersebut Imam Tabrani dari sahabat Usamah bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati, siapa orang yang meninggal di hari Jumat, aw lailataha, atau meninggal di malam Jumat, rufi'a anhu azabul qabr, maka Allah akan angkat dari orang tersebut yang meninggal di hari dan di malam Jumat, Allah angkat darinya azab kubur. Jadi dia masuk kubur mendapatkan keistimewaan, kagak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Ihya'i, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, kitabnya Imam Al-Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati aw lailatul jum'ati, siapa orang yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya ajra syahidin, pahalanya orang mati syahid ya. Ini yang kayak begini boleh nih kita harapin, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah ya, ya Allah matikan saya di hari dan di malam Jumat, boleh diharapin ya. Karena dengan banyak ya, kemuliaan-kemuliaan di hari tersebut. Lalu apa lagi ya, wa waqa fitnatal qabri, dan Allah jauhin dari fitnah kubur ya. Allah jauhin tuh dari fitnah kubur bagi orang yang meninggal di hari dan di malam Jumat. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat ya, munkar nakir, itu namanya fitnah kubur ya. Bisa jawab selamat, nggak bisa jawab nggak selamat ya. Itu fitnah kubur ya.
wa dzalika bi syartil iman. Nah, tapi orang yang meninggal di hari dan di malam Jumat syaratnya harus beriman. Kalau kagak beriman, nggak ada jaminan buat dia. Ya. Asal dia orang beriman, ya, maka dia akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Ya. Ya, pahala orang mati syahid, ya, pahala orang mati syahid, keistimewaannya orang mati syahid, jasadnya nggak hancur di dalam tanah, di dalam kubur. Ya. Allah jaga. Pahalanya juga besar. Keistimewaannya orang syahid dia bisa memberikan syafaat. Ya, nanti di hari kiamat diantaranya dia bisa memberikan syafaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhutubu al wawu lil hal ansur ay uskut ma'al isga'i lil khutbati aw takallama bi kalamin la yata'allaqu bihi gurdun muhimmun najizun ka inzari man yaqa'u fi muhlikatin aw abasa bi kasril bai'i a'malu ma la fa'idata fihi aw asyara bi yadihi aw bi ra'si faqad laga ay athima wa man laga fala jum'ata lahu. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting buat kita, ya. Siapa orang yang berkata-kata di hari Jumat, ya, apa namanya, ngobrol, ya, ngomong di hari Jumat, li sahibihi, ngomongnya sama siapa? Sama temannya, sama yang di sampingnya, ya, sama yang ada di dalam masjid. Wal imamu yakhutubu, sedangkan imam itu lagi menyampaikan khutbah. Nah, kita ini duduk ngomong, ya, sedang imam lagi menyampaikan khutbah. Ngomongnya apa? Ansit, diam, nah, gitu, nyuruh diam. Ansit, ay uskut mal isqa ila khutbah. Ya. Dia ngomong sambil apa namanya, mendengarkan khutbah, ya. Diam gitu, tapi masih dengar, gitu. Masih dengarin khutbah. Au takallama, atau dia berbicara bi kalamin la yata'allaqu bi gurdun muhimmun najizun, atau dia berbicara sesuatu yang lain yang enggak ada kaitannya dengan tujuan yang terjadi. Darurat misal gitu, ya. Dia ngomong karena darurat gitu. Seperti apa? Ka'inzari man yaqau fi muhlikatin, seperti dia memperingatkan ada orang mau jatuh lagi sholat, ya, tiba-tiba apa sempoyongan. Nah, boleh tuh dia ngomong di situ, darurat, ya. Tapi selain kejadian seperti itu dilarang berbicara, ya. Kalau darurat, ya, silahkan dia berbicara. Lalu apa lagi? Au abasa, banyak gerak, ya, banyak gerak, ya, apa bahasanya, pecicilan. Bikasril bai ay amalu ma la fa'idata fihi, yaitu perbuatan yang gak ada faedahnya, ya. Udah duduk, bangun, keluar, balik lagi, ya. Apalagi yang nunggu khutbah sambil ngerokok tuh, amalu la fa'idata fihi, perbuatan yang gak ada faedahnya, ya. Duduk di luar sambil nunggu, ya, khutbah selesai. Hati-hati itu yang kayak begitu, ya. Perbuatan-perbuatan yang gak ada faedahnya selama khatib lagi menyampaikan khutbahnya, ya, nanti kita bakal termasuk nih, ya, man lago, ya, au asyara bi yadihi au bi ra'sihi, ya, atau dia
bergerak dengan isyarat. Bergerak dengan isyarat tangannya atau kepalanya. Ya, isyarat itu pakai tangan atau pakai kepala. Ngomong kagak, tapi pakai isyarat. Banyak gerak dengan isyarat. Ya. Lalu apa yang terjadi bagi orang tersebut? Faqad lagha, maka sia-sia Jumatnya, kosong Jumatnya. Ya. Nggak ada faedahnya lagi itu Jumat buat dia. Ya. Yang pertama ngomong ansyid, diem. Ya. Kalau diem aja nggak boleh, apalagi ngomong yang banyak, gitu. Ya. Walaupun dia ngomong itu sambil mendengarkan khutbah. Yang kedua berbicara. Ya. Kalau ngomong itu patokannya sedikit, kalau berbicara itu banyak. Ya. Ngobrol. Ya. Berbicara yang kagak ada kaitannya dengan sesuatu yang terjadi seperti darurat. Ya. Yang ketiga banyak gerak, ngelakuin pergerakan yang sia-sia, abasan. Ya. Lalu banyak isyarat, asyarat. Ya. Banyak isyarat dengan tangan dan kepala. Ya, banyak gerak dengan tangan kepala. Ya. Maka perbuatan tersebut menjadikan Jumat kita sia-sia. Ya, menjadikan Jumat kita sia-sia. Wa man lagha, dan barang siapa yang sia-sia Jumatnya, fala jum'ata lahu, maka dia enggak ada Jumat baginya. Pahalanya kosong. Jumatnya sah gak? Sah, tapi pahalanya nol, kosong. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan yang tadi sama kayak orang puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Dia kagak makan, dia kagak minum, ya. Tapi kerjaannya ngegibah aja, ngomongin orang aja. Ya, atau dia berdusta, itu membatalkan dia punya pahala puasa. Walaupun secara zahirnya puasanya nggak batal, tapi batinnya ya nggak kelihatannya tuh, ya, dia udah membatalkan pahala puasa. Ya. Sama kayak sholat juga. Sholat secara gerakan kelihatannya sah, tapi secara batinnya, ya, hatinya kemana, pikirannya kemana, ya, pikirannya ngalor ngidul, hatinya mikirin yang lain. Itu bisa jadi perkara yang menjadikan sholatnya nggak ada pahalanya, nggak ada isinya. Nah, Jumat juga begitu, ya. Faqad laga ay asima, yaitu perbuatan tersebut, ya, menjadikan kita berdosa. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram, telah berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ati, siapa orang yang berbicara di hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhatib, fahuwa kamatsalil himari yahmilu asfaran, maka orang tersebut sama seperti keledai yang membawa kitab. Keledai itu gambaran orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu perumpamaannya seperti keledai. Ya. Keledai itu kalau bersuara kagak enak. Kalau ngerjain sesuatu lambat. Itu keledai. Ya. Ini orang yang berbicara ketika imam lagi khotib, lagi berkhutbah,
itu sama seperti keledai bawa kitab. Ya. Keledai bawa kitab. Artinya apa? Ya. Dia kagak bakalan paham apa isi kitabnya. Lah kita yang duduk dengerin khatib lalu melakukan perkara-perkara yang tadi, berbicara, ya, maka kita sama seperti keledai yang kagak paham apa isi khutbah. Begitu. Padahal khutbah itu kesempatan yang singkat, ya. 20 menit 2 khutbah. Lebih dari itu orang udah gelisah, orang udah banyak urusan, ya. 20 menit kesempatan yang singkat buat kita dapat faedah, buat kita dapat ilmu, apalagi bagi kita yang sibuk, ya, bagi kita yang sibuk, bagi kita yang punya urusan banyak, maka 20 menit itu jangan sampai sia-sia. Daripada 2 khutbah, ya. Kalau mau lama sejam, ya, jangan khutbah, ceramah, tausiah, kajian, pengajian, boleh, itu nggak ada batasan waktunya, ya. Tapi kalau khutbah, ya, dianjurkan sedikit, padat, ya, berisi itunya, apa namanya, khutbahnya. Jadi, ya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, orang yang berbicara di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, ya, orang tersebut seperti keledai yang membawa kita. Artinya dia nggak tahu isi apa daripada khutbahnya. Walladzi yaqulu lahu anshid laysat lahu jum'atun. Begitu juga orang yang ngingetin sebelahnya, diem, begitu, ya. Dia nggak dapat daripada Jumatnya. Dia nggak dapat daripada Jumatnya. Kalau tadi kan berbicara, berarti dia pelakunya, dia nggak bakal dapat Jumat. Sedangkan yang ini, yang menegurnya, walaupun itu niatnya baik, tapi ketika dia menegur, khatib sedang berkhutbah, dia nggak dapat Jumatan juga. Maka yang terbaik, ahsannya, kalau ada yang ngobrol, udah lagi khatib sedang berbicara, udah kita diemin aja, daripada kita juga kagak dapat jumatannya, ya kan? Maka yang terbaik adalah sebelum dikumandangkan adzan itu udah diperingatkan, ya. Tapi yang diperingatkan ini datangnya terlambat, itu yang bikin, ya, pengurus atau kita-kita yang pada berjamaah di masjid, ya, kesal juga. Udah datang terlambat ngobrol lagi, udah datang terlambat bercanda lagi, ya. Jadi dia nggak dengar, ya, daripada peringatan-peringatan dari pengurus masjid, ya. Maka pengurus masjid, ya, harus memastikan ibadah-ibadah para jamaah ini, ya, sesuai dengan tuntunan agama, ya. Entah itu ditempel daripada apa namanya, larangan, ya, dari depan pintu itu udah ditempel, ya, udah ditempel, ya. Jangan barang hilang dong, ya, yang diberi peringatan. Ini juga pahala, kehilangan pahala juga harus dikasih peringatan, gitu, ya. Ya, dilarang berbicara, ya, banyak gerak, ya, apa namanya, yang sia-sia di saat khatib sedang berkhutbah, itu dikasih juga tempelan peringatan tersebut supaya para jamaah yang telat, yang belakangan mengetahuinya juga, ya. Jadi PR buat kita semua, apalagi pengurus-pengurus masjid, ya, untuk menjamin ibadah para jamaahnya betul-betul, ya, sah, ya, daripada ibadahnya. Rawahu Ahmad bisnadin la ba'sa fihi, dengan sanad yang enggak ada, ya, perkara kecacatannya di dalam hadis tersebut. Wa huwa yufassiru hadisan li Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an, ya. Dan Imam Ahmad menafsirkan hadis tersebut, ya, yang tadi
Sebab dari hadis Abu Hurairah di dalam dua kitab sahih Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim yang tingkatannya marfu, idza qulta li sahibika. Nah, ini tafsir dari Imam Ahmadnya ya. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Apabila engkau berbicara berkata ya kepada temanmu ansit ya, berkata diam di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, kamu sungguh telah sia-sia gitu ya. Sia-sia itu kita udah ngerjain gak dapat apa-apa, itu namanya sia-sia ya. Bukannya kita belum ngerjain ya. Kalau belum ngerjain belum ngerjain kita udah tahu ya itu mah gak dapat apa-apa, itu bukan sia-sia namanya. Tapi kalau sia-sia kita udah capek nunggu ya, duduk lama, di akhirnya malah ngerjain ya, berbicara, ngomong ya, maka jadi sia-sia dia punya pahala Jumat. Wa qala Abu Bakr Al-Hisni fi Kifayatil Akhyar, telah berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, hal yuhramul kalamu waqtal khutbati fihi ya. Ada pertanyaan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, apakah haram hukumnya berbicara di waktu khutbah? Nah, jadi ini ada pertanyaan ya. Fihi qaulani. Nah, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya yaitu yang pertama, wa nassa alaihi asy-Syafi'i ya, dan telah menaskan ya atas masalah ini siapa? Imam Syafi'i. Jadi yang diambil pendapatnya Imam Syafi'i fil qadimi, di dalam pendapatnya yang qaul qadim, pendapat yang terdahulu yaitu yang pertama, annahu yahrumu wabi ya. Atau Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya haram. Wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad fi arjahir riwayataini anhu ya. Dan pendapat ini diikuti atau ya bukan diikuti, sama dengan pendapat apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini kan zamannya lebih dulu daripada Imam Syafi'i ya. Nah, jadi ya pendapat haramnya Imam Syafi'i itu sama dengan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini sebagai murid daripada Imam Syafi'i. Fi arjahir riwayat ini, di dalam paling rajih, paling kuatnya dua riwayat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi yang berbunyi idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati ansit faqad lagauta. Nah, biasanya Bilal sebelum naiknya khatib, nah itu udah paling peringatan terakhir tuh ya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagut ansitu wasma'u rahimakumullah. Nah, itu peringatan terakhir. Wahai kaum muslimin, idza qulta, apabila kau berkata li sahibika, kepada temanmu sebelahnya ya, ansit, berkata diam, faqad lagauta, maka sungguh kau telah sia-sia ya. Wal imamu yakhutubu ya, dan imam sedang menyampaikan khutbahnya, faqad lagauta, kau telah sia-sia. Ansitu, maka diamlah kalian. Ansitu, maka diamlah kalian. 3 kali itu. Ansitu, maka diamlah kalian.
wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Itu peringatan terakhir. Bilal yang menyampaikan sebelum khatib naik. Ya, maka faedah daripada azan 2 kali itu, ya, azan pertama manggil orang, ayo kumpul semuanya nih, udah azan, ya, waktunya udah masuk nih, tapi sholat Jumat belum dilaksanain, ya, sholat Jumat belum dilaksanain, ya, jadi udah kumpul semua. Nah ini kesempatan namanya, azan pertama itu kesempatan, ya, bagi kita orang yang sibuk, yang nggak bisa datang awal, ya, maka ini kesempatan terakhir buat dia datang ke masjid, ya. Habis itu azan kedua. Sebelum azan kedua ada peringatan dari Bilal buat para jamaah, ya. Habis itu baru khatib naik. Kalau azannya sekali, ya, itu langsung naik. Jamaah kagak ada kesempatan. Yang terakhir nih jamaah-jamaah yang telat, mereka gak dapat kesempatan. Ya, satu, dia gak dapat kesempatan peringatan daripada Bilal tersebut. Ya. Yang kedua, ketika dia datang ke masjid, Jumat udah dimulai. Yang mana, ya, dia gak dapat catatan malaikat yang ada di pintu masjid. Kemarin kita udah bahas. Yang pertama, dia seperti berkorban dengan unta, lalu sapi, lalu kambing, lalu ayam, lalu telur. Dia nggak dapat pahala-pahala itu. Itu kalau azan satu. Tapi apakah sah juga? Sah tetap. Ya, dua-duanya sah. Tapi yang 2 azan ini faedahnya lebih banyak. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya, guru-guru kita, para ulama kita selalu menekankan perkara-perkara tersebut, ya. Nah, jadi, ya, itu sebagaimana idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yaumul jumati ansit faqad lagauta, ya, kau telah menjadi sia-sia Jumatnya. Wallahu al ismu, artinya sia-sia apa itu? Berdosa, ya, berdosa. Orang puasa nahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi selama itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia melakukan ghibah. Ghibah kan dosa juga. Walaupun puasanya secara zahirnya nggak batal, tapi dia dapat dosa, gitu. Nah, Jumatan walaupun secara zahirnya Jumatnya dia sah, tapi dia dapat dosa. Sebab apa? Dia berkata-kata itu, ya. Ya, jadi sia-sia. Kenapa? Dia ngelakuin ibadah, kenapa dia dapat jadi dosa? Bukan pahala, ya kan? Begitu, ya. Wallahu al-ismu wal jadidu. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, itu hukumnya haram berbicara di waktu khatib sedang berkhutbah. Dan yang pendapat kedua wal jadidu, dan pendapat yang jadid, yang baru, ini pendapat Imam Syafi'i, annal kalama laisa biharamin. Berbicara ketika khatib sedang berkhutbah itu hukumnya enggak haram. Hukumnya enggak haram, ya. Wal insatu sunnatu. Sedangkan diam itu, ya, nyuruh orang diam, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Diam, nyuruh orang diam, hukumnya sunnah. Berbicara enggak haram. Berarti apa? Ya. Berarti berbicara hukumnya makruh. Turun derajatnya, ya. Kalau nggak haram berarti dia jadi makruh, ya. Kenapa? Karena diamnya sunnah, gitu. Sedangkan yang pertama, ya, itu hukumnya haram, ya. Berarti diamnya wajib, gitu, ya. Diamnya wajib. Mohon maaf, insert ini bukan nyuruh orang diem, ya, tapi kitanya yang diem, ya.
Yang pertama, berbicara haram, berarti diamnya kita wajib. Yang kedua, berbicara kagak haram, sedangkan diam sunnah. Ya. Berarti berbicaranya di sini hukumnya makruh, diamnya sunnah, gitu. 5 rawahu Syekhani. Tapi ini atas dasar dalil riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yang mana kedua perawi ini ya meriwayatkan kejadian anna Utsman dakhala wa Umar yakhtub. Jadi kejadiannya Sayyidina Umar lagi khatib, lagi berkhutbah. Sayyidina Utsman lewat depannya, masuk. Ya. Lalu apa? Sayyidina Umar menegur, faqala Umar ma balu rijalan yata'akhkharuna 'anil nida. Sayyidina Umar menegur nih, yang lagi lewat Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Umar? Apa yang terjadi pada orang ini kok dia bisa sampai terlambat? Begitu, ya. Yang dimaksud Sayyidina Umar nih, Sayyidina Utsman. Faqala Utsmanu, dijawab sama Sayyidina Utsman. Ya, kan khatib berdiri, gitu. Sayyidina Utsman masuk, belum duduk nih, langsung ditegur. Ya Amiral Mu'minin, ma zidtu hina sami'tu nida illa an tatawadda. Berkata, menjawab Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mu'minin, aku enggak melebihkan ya dari aku mendengar azan ya kecuali aku melakukan berwudu. Jadi Sayyidina Utsman ini ya mengatakan yang sebenarnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa aku terlambat ini? Ya, aku nggak kemana-mana, aku nggak ngerjain yang lain. Aku dari tadi mendengar azan, ya, itu aku berjalan menuju untuk berwudu. Ketika aku masuk, ya, khatib lagi berkhutbah, begitu. Ya, kata Sayyidina Utsman. Ya, waruya, dan juga diriwayatkan an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi. Nah, ini juga kejadian lagi. Nabi sedang an-Nabiyya dakhala alaihi rajulun wa huwa yakhutubu yaumil jum'ah. Ya, Nabi sedang berkhutbah. Tiba-tiba ada sahabat datang masuk. Wa huwa yakhutubu yaumil jum'ah. Faqala mata sa'atu. Sahabat yang masuk ini nanya sama Nabi. Nabi lagi berdiri di mimbar berkhutbah. Sahabat masuk. Apa yang ditanya? Mata sa'ah. Kapan kiamat? Nanya, kapan kiamat? Ya. Fa'auma'a an-nasu ilaihi bisukut. Lalu orang-orang yang di belakang nih, yang lagi pada duduk dengerin khutbah Nabi Muhammad SAW, itu menegur sahabat ini nih, ya, mengisyaratkan sahabat ini untuk diam. Ya. Falam yang kebal. Lalu sahabat nggak merespon, nggak nanggepin. Ya, yang bertanya ini, wa'adal kalama, dan dia mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Mata sah, kapan kiamat, kapan kiamat? Faqala Rasulullah SAW lahu ba'da thalathati. Sampai sahabat ini nanya 3 kali, Nabi baru jawab, ya, waiha ma'adattalaha. Kamu yang bertanya, celaka kamu, ya. Apa yang kamu persiapkan buat kiamat? Dibalik tanya sama Nabi, ya. Kenapa ente nanya begitu? Emang persiapan ente apaan? Kalau dijawab sama sahabat ini, hubbullahi wa rasulih. Aku cuma mempersiapkan 2, cinta Allah, cinta Rasulullah. Ya. Fakal dijawab lagi sama Nabi, innaka ma'a man ahbabta. Kalau begitu,
sesungguhnya engkau bersama yang engkau cintai. Ini dasar dalilnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, hukumnya tidak haram, ya. Dasarnya adalah percakapan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Nabi dan sahabat, ya, ketika sedang berkhutbah. Jadi posisi ini di dalam pendapat Imam Syafi'i yang kedua berbicara hukumnya makruh, ya. Sebab kenapa? Sahabat udah menegur atau mengisyaratkan kepada yang bertanya, diam, gitu, ya. Nah, jadi berbicara makruh, sedangkan diamnya sunnah. Yang pertama berbicara haram, diamnya wajib, ya. Dan ini hadisnya diriwayatkan rawahu Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ya. Imam Baihaqi meriwayatkan sanadnya sahih. Nah, jadi ini sebagai pegangan kita, ya. Jadi kita tahu kenapa saya diam. Ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan berbicara haram, berkata-kata haram, ya. Sedangkan diam wajib. Ya, kalau kita berbicara, kalau ada orang berbicara, ya, oh kan ada pendapat Imam Syafi'i juga yang mengatakan berbicara itu enggak haram tapi makruh, ya. Diamnya sunnah. Kalau dalam ilmu fikih, ya, menghukumi kepada diri sendiri itu harusnya lebih ketat, ya. Kalau ke orang itu cari hukum yang ada longgarnya. Maksudnya apa? Kalau kita jangan sembarangan. Kalau belum tahu hukumnya, ya jangan asal mengerjakan aja, begitu. Tapi kalau kita ke orang, mungkin ada pendapat yang lain, mungkin dia sudah tahu hukumnya, begitu. Kalau kita udah tahu nih hukum nih, ya, maka ambil yang paling ketatnya. Mana yang paling ketatnya? Berbicara, berkata-kata haram hukumnya, itu jangan lakuin, gitu. Tapi kalau ada orang yang berbicara nanti, ya, kita hukumin yang kedua, gitu. Jadi kita punya pandangan luas, ya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, sehingga nggak ada yang namanya ribut pendapat tuh, nggak ada. Zaman sekarang aja, ini haram, ini haram, ini haram. Akhirnya apa? Kagak ada ngerjain semuanya, ya. Padahal ada pendapat ini sunnah, ya. Karena udah diharamin, orang udah pada kabur duluan, gitu, ya. Jadi sampai sini pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, yang kita bisa amalin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.